안녕하세요, 여러분. 드디어 선생님 얼굴을 공개를 했습니다. 부끄럽네, 이렇게 보니까. 어차피 뭐 여러분 이제 곧 등교 계약할 거고 어차피 선생님 얼굴 볼 건데, 그치? 그래서 저번 주에는 나 이렇게 하니까 너무 부끄럽다. 나 이제 수민쌤이 왜 이렇게 옆에서 이 각도로 이제 하시는지 알겠어. 이게 좀 더 낫네. 이게 좀 덜 부끄럽네. 네, 선생님도 이 각도로 하겠습니다. So, anyway, I'm really looking forward to meet you all and can't wait to see you guys. So today we are going to analyze our third TED, which is how bumblebees inspire the network of tiny museums. If you told me 5 years ago that today I'd be delivering a talk about our individual power to make a difference, I would have cringed. It was my job to study huge global systems. I was a researcher at NASA using satellite data to study the big picture. You can see a lot of things from space, like every ecosystem on Earth being threatened from pretty much every angle, and global inequality in air and water safety. And these kinds of things would keep me up at night. And then outside of work, I'd use this bird's eye view while thinking about our huge social structures like education and media and healthcare. And it looked to me like they were all really struggling too. So I felt like the world was just trapped in this huge self-amplifying system that was just spiraling towards destruction. And of course, I wanted to do something about this, and I felt so small and utterly powerless. But I started to feel a little differently as my perspective shifted from the macro towards the micro. 자, 그러면 첫 번째 패러그래프부터 시작을 해보겠습니다. 자, 첫 번째 문장부터 볼게요. 자, if you told me 5 years ago that today I'd be delivering a talk about our individual power to make a difference, I would have cringed라고 했는데 해석을 해보면 변화를 만드는 개개인의 힘에 대해서 연설을 해야 되는 걸 5년 전에 알았더라면 나는 아마 이미 그때 cringe 했을 거래. 자, 여기서 cringe라고 하면 이렇게 웅크리다라는 뜻이에요. 그래서 첫 문장을 보니까 이 강연자가 엄청 긴장을 한 게 티가 나죠. 지금 선생님처럼. 막 어때? 막 긴장한 게 막 제스처에서도 티가 나고, 막 눈빛에서도 티가 나고, 막 말투도 경직되어 있고, 그렇잖아. 지금 나처럼. 아무튼, 그리고 또한 이미 이 테드는 되게 특이하게, 이미 첫 문장에서 끝났어. 결론이 나왔어. 뭐라 그랬어? 결국에 이 강연자가 전달하려고 하는 메시지가 뭐예요? Our individual power to make a difference잖아. 그치? 즉, 개개인의 파워가 변화를 만들어낼 수 있다. 이게 결국 핵심, 주요 내용이죠. 결국 이 강연이 전달하고자 한 궁극적인 point, argument, thesis 이거 세 개 다 똑같은 뜻이에요. 그냥 똑같다고 생각하면 돼. 결국에 이런 것들은 뭐야? Our individual power can make a difference. 이거잖아. 그치? 자, 그러면 선생님이 저번에도 말을 했다시피 이 테드는 첫 번째 introduction에서 주요 내용이 다 나오고 그 다음부터 다시 처음부터 돌아가. 어떻게 내가 이 해결책에, 이 솔루션에 내가 어떻게 도달할 수 있었는지 그거를 처음부터 한 개 한 개씩 짚으면서 돌아올 거예요. 자, 그러니까 일단 같이 봅시다. It was my job to study huge global systems. I was a researcher at NASA using satellite data to study the big picture. 자, 여기서는 이제 뭐 하고 있어? 첫 문장 다음에는 자기소개하고 있죠? self-introduction 하고 있어. 자기가 누구래? 자기는 나사에서 연구를 하던 연구원이었었대, 옛날에. 그러면서 뭘 공부했대? Study huge global systems. 거대한 글로벌 시스템을 조사하고 연구하는 게 자기 직업이었대. 자, 근데 봐봐. 굳이 여기서 huge라는 단어를 왜 썼을까? 글로벌 시스템 하면은 뭐야? 글로벌, 당연히 큰 거잖아.
글로벌만 썼어도 돼. 이미 크다라는 뜻을 거기에 내포를 하고 있어. 근데 왜 굳이 huge라는 단어를 앞에 한 번 더 써줬을까? 그치. 이런 게 바로 떡밥이에요. 떡밥. 우리 이미 이 테드가 무슨 내용인지 이미 거의 다 알잖아. 저번 시간에 탑다운으로 한번 쭉 훑어줬잖아. 그것처럼 결국에는 이 사람이 macro perspective에 대한 설명을 하려고 이미 전에 암시를 해준 거야. huge라는 단어를 씀으로써 약간 macro 이거를 한번 밑밥 깔아준 거죠. 자, 그리고 또 나와. 밑밥이 한 번 더 나와. 뭐라 그랬어? big picture라고 했잖아. 큰 그림. 큰 또 한 번 써준 거야. 밑밥 한 번 더 깔았어. 자, 그리고 보면 You can see a lot of things from space like every ecosystem on Earth 이러면서 이 부분은 뭐냐면 그냥 자기가 빅 픽처 공부했다. 큰 그림 공부했다. 이거에 대한 예시가 그냥 나오는 거예요. 뭐 Earth, 뭐 지구의 큰 에코시스템 공부하니까 어때? Being threatened from pretty much every angle and global inequality in air and water safety. 공부를 하다 보니까 우리의 지구가 위협을 받고 있었대. 뭘로부터? Global inequality in air, 뭐 대기 오염도 있고 아니면 뭐 water safety, 물 부족한 문제도 큰 이슈죠. 그것도 말을 하고 있는 거고 These kinds of things would keep me up at night. 그래서 이런 것 때문에 내가 밤에 잠을 못 잔대, 이 사람이. 이런 우리 지구 걱정을 하느라 밤에 잠도 막 설치고 제대로 잠에 들 수도 없었다. 그러면서 자기의 걱정을 지금 여기서 설명을 하고 있는 거죠. 그래서 보니까 and then outside of work, I'd use this bird's eye view. 자, 여기서 bird's eye view라고 하면 말 그대로 bird, 새의 눈으로 바라보는 뷰예요. 즉 위에서 아래를 바라보는 시각, 비행기에서 땅 밑을 바라볼 때 그 시각이겠죠? 이런 것들. 자, 예시를 보면 이런 게 있겠죠. 그래서 이런 시각으로 이제 지구를 바라보면서 thinking about our huge social structures. 자, 이런 시각으로 지구를 바라보면서 생각을 했대. 뭐에 대해서 생각해? About our huge. 또 huge 또 나왔어. 밑밥 한 번 또 나왔어. Huge social structures. 큰 사회적 구조에 대해서 생각을 했대. 어떤 사회적 구조? Like education, 교육, media, and healthcare. 이런 것들에 대해서 걱정을 하기 시작했대. And it looked to me like they were all really struggling. 근데 이런 사회적 구조들이 어떻게 보였대? Seemed really struggling. 다 고군분투하는 것처럼 보였대. 다 어려움을 겪고 있고 해결책을 못 찾아서 막 전전긍긍하고 struggling 하는 것처럼 보였대. So I felt like the world was just trapped in this huge self-amplifying system that was just spiraling towards destruction. 그래서 이 사람이 보기에는 우리의 world, 우리의 세계가 아주 거대하고 huge, self-amplifying이라고 했으니까 self, 스스로 막 amplify라고 하면 증폭이 되는 거야. 점점 커지는 거야. 그러니까 우리 세계가 점점 이렇게 커지는 그러면서 뭐 한대? That was just spiraling towards destruction. spiral이라고 하면 나선이잖아, 나선처럼 요렇게 소용돌이처럼 이렇게 파멸로 빠져드는 거야. 마치 블랙홀이 점점 이렇게 커지면서 뭐 우주선 같은 거 이렇게 빨아들이잖아. 그런 것처럼 거기에 우리가 트랩되어 있었대. 거기에 갇혀 있었다라는 뜻이죠. 거기에 갇혀 있었대. 자, 그럼 이 초록색 부분 밑줄 친 거를 보면 결국에 이 여자가, 이 강연자가 걱정이 있었다고 했어. 그 걱정이 첫 번째로 뭐였어? 우리의 소셜 스트럭처가 다 struggling 하고 있는 것 같았다. 다 고군분투하고 있는 것 같았다. 이거지. struggling이란 단어 썼고. 그리고 우리의 세계가 was trapped. 갇혀 있는 것 같았대. trap이라고 하면 여러분 뭐 애니메이션이나 뭐 게임 같은데 트랩 이런 거 나오잖아. 뭐예요? 함정, 트랩 하는 거 있지, 트랩. 거기에 빠지는 거잖아. 그럼 그거는 좋은 뜻일까, 나쁜 뜻일까? 긍정적인 걸 내포하고 있어요? 아니면 부정적인 걸 내포하고 있어요? 그치? 부정적인 거 내포하고 있는 거야. trap이란 단어도 부정적인 거를 설명할 때 쓰이는 단어죠. 그리고 또 있어. spiraling toward destruction. destruction, 파괴, 파멸 이런 거지. 파멸. 이것도 안 좋은 단어란 말이야. 그러면서 이렇게 부정적인 단어를 사용을 하면서 우리의 사회가 얼마나 지금 어려움을 겪고 있는지 자기의 걱정을 지금 이런 식으로 설명을 하고 있는 거예요.
자, 그리고 그 다음에 보면 And of course, I wanted to do something about this and I felt so small and utterly powerless. 그래서 내가 이 사회적 구조, 이렇게 고군분투하고 있는, 어려움을 겪고 있는 사회를 위해서 내가 뭔가를 하고 싶었대. 근데 어땠대? 이 큰 변화 앞에서, 이 거대한 세계 앞에서 내가 너무 조그매 보이고 내가 너무 powerless, 무기력했다는 거죠. 그래서 내가 뭔가 할 수 있는 게 없는 것처럼 느껴졌대. 그런데 이렇게 절망하고 무기력하고 powerless하고 이런 상태였었는데 자기의 관점을 바꾸니까 어땠대? 자기의 관점을 바꾸니까 그 생각이 바뀌었대. 내가 macro perspective에서 micro perspective로 바꾸니까 나도 나 혼자서 뭔가 스스로 사회를 위해서 할 수 있는 게 있구나 라는 거, 이렇게 생각이 바뀌었다는 거죠. 자, 그래서 결국에 보면 여기서 동그라미 친 huge, big, huge 이거 다 결국에 밑에 나오는 the macro 이거를 암시하기 위해서 밑에서 떡밥을 지금 한 번, 두 번, 세 번, 네 번 깔아준 거죠. 자, 그래서 결국에 이 paragraph는 당연히 첫 번째에 나오니까 introduction paragraph겠죠. 그래서 선생님이 저번에도 과제로 paragraph마다 한번 topic sentence 아니면 키워드를 뽑아보라고 했잖아. 그래서 이번에 선생님이 이 paragraph는 선생님은 이렇게 정리를 했어. 저번에도 알려줬었죠. 그래서 자기랑 한번 비교해보세요. 이게 정답은 아니지만 결국에 선생님 거랑 비슷한 내용이 들어가 있으면 됩니다. 자, 그러면 이 스피커의 관점이 매크로에서 마이크로로 변했다고 했으니까 그 다음에 나올 내용은 뭐겠어요? 당연히 어떻게 변했는지 그 설명을 해주겠죠. 그래서 이제 let's move on to the second paragraph. It began with bumblebees. I was using satellite imagery and field research to study these amazing, cute pollinators and to see how they were doing in the midst of their own environmental crisis in Southern California. And from the macro view, I saw 22-lane freeways, endless suburban sprawl, and water being diverted from parched rivers to grow lawns in the desert. It was pretty grim. 자, 그래서 보면 그 관점의 변화가 It began with the bumblebee래. 그러면 다 이 꿀벌들로부터 시작을 했대요. 그러면서 자신의 꿀벌 연구에 대해서 이제 다음에 설명을 해주고 있죠. 자, 보면 그러면서 꿀벌이 뭐냐면 amazing cute pollinators들이래. pollinator는 뭐라고 했어요? 선생님이 저번에 그 범블비에 관련된 유튜브 영상 보여줬죠. 거기를 보면 알 수 있었을 텐데 pollinator는 어떤 애들이야? 그래서 얘네들은 수분을 해주는 역할이죠. 즉 꽃에 꽃가루가 이렇게 있잖아. 그럼 그 꽃가루를 이제 묻혀가지고 왔다 갔다 하면서 꽃의 번식을 도와주는 아주 중요한 역할을 하는 게 바로 이 범블비죠. 범블비. 그래서 보면 이 스피커가 이런 꿀벌들이 이 환경 파괴와 environmental crisis라고 했으니까 뭐 환경 파괴가 되고 뭐 global warming이다, 뭐 climate change다 이러면서 이러한 environmental crisis 속에서 어떻게 적응하고 살아남는지를 연구를 해봤대. 그리고 특별히 이 강연자는 어느 지역에 있는 꿀벌들을 집중을 했어요? 그치. Southern California에 있는 범블비를 집중적으로 조사를 한 거죠. 그래서 그 연구 결과에 대해서 이제 말을 해주고 있는데 우선 from the macro view라고 했으니까 우선 이 꿀벌들을 macro perspective에서 바라본 결과를 이제 설명을 해줘요. 그러면 뭐가 보인대? 첫 번째로 22-lane freeways. 자, 즉 이렇게 이 사진이 보는 것처럼 고속도로가 22차선 도로나 있는 거야. 그럼 여기서 freeway는 뭐냐? freeway는 고속도로야. 고속도로인데 통행료를 안 받는 공짜 free, 공짜 고속도로를 우리가 freeway라고 해요. 그리고 또 위에서 밑을 바라다 보면 또 뭐가 보인대? endless suburban sprawl이라고 했으니까 끝이 안 보이는 주택 지역들이 뻗어나가고 있는 거를 볼 수 있죠. 이 사진처럼. 여기서 suburban이라는 건 도시 외곽 지역을 말을 해요. 즉 교외 지역. 그래서 보면 여러분 미드나 뭐 영화 같은 거를 보면 이렇게 도시에는 뭐가 있어? 도시에는 높은 빌딩들이 있죠. 그럼 그 빌딩들은 거의 다 뭐 이제 회사니까 사람들이 도시로는
뭐 출근을 하고 퇴근해서 그 외곽 지역에 있는 이제 주택가 지역에서 사는 거겠죠. 그걸 말을 해요. 그래서 결국에는 이렇게 서버번 지역들을 만들려면, 주택 지역들을 만들려면 원래는 이렇게 뭐 숲도 있었을 거고 뭐 나무도 많았을 거고 한데 집을 지으려다 보니까 그걸 다 깎아내고 나무 다 깎아내고 다 엎어버린 다음에 이제 집을 짓는 거잖아. 그 과정에서 당연히 환경이 파괴가 되겠죠. 그리고 또 다른 예시는 water being diverted from parched rivers to grow lawns in the desert 이라고 했어. 그러니까 diverted이라고 하는 건 다른 데로 이제 옮기는 거야. 방향을 diverted 했다. 방향을 다른 데로 이렇게 튼 거죠. 그래서 원래는 물이 parched rivers, 원래는 강에 물이 있잖아. 그럼 그 강에 있는 물을 갖다가 뭐 하는 데로 옮긴 거야? To grow lawns in the desert라고 했으니까 사막 지역에서 이제 뭐 잔디밭을 깔기 위해서 강에 있는 물을 끌어다가 쓴 거죠. 그럼 계속 끌어다가 써. 그러면 그 강이 점점점 메말라지고 갈라지고 하는 거겠죠. 그래서 parched라고 하면은 메마른 이란 뜻이에요. 자, 그래서 선생님이 알아보니까 이 Southern California 지역에 사막이 많이 있더라고. 그래서 사막이 많이 있어. 그런데 거기도 사람이 살기는 해야 되잖아. 그치? 거기도 사람이 살아야 되잖아. 땅덩이가 있으니까. 그러면 사람이 살려면 뭐가 있어야 돼? 기본적으로 물이 있어야겠죠. 뭐 물도 마셔야 되고 뭐 샤워도 해야 되고 뭐 이러잖아. 그리고 그것만 있으면 돼? 아니죠. 근처에 뭐 공원도 만들어야 되고 뭐 애들이 축구 경기할 수 있도록 잔디밭도 깔아줘야 되고 뭐 내 집 앞에 조그맣게 그래도 잔디도 조금씩 있어야 되고 그러죠. 그래서 그거는 다 뭐가 필요해? 물이 필요하단 말이야. 그래서 그런 거를 만들기 위해서 계속 물을 이제 끌어다가 쓰니까 강은 아까도 말했다시피 강은 더 메말라지게 되는 거죠. 자, 그럼 이렇게 봤을 때 이렇게 매크로 퍼스펙티브로 봤을 때 그러면은 꿀벌들이 사는 환경이 어때요? 얘네들이 잘 적응하고 잘 살아남을 수 있을 것 같아? 아니지. 얘네들의 미래가 암울하단 말이야. 여기서 뭐라 그랬어? It was pretty grim. grim이라고 하면 암울한이란 뜻이죠. 그래서 얘네들의 미래가 참 걱정이 많이 되고 암울했대. 자, 그래서 다시 정리를 해보면 이 paragraph 2의 topic은 그래서 선생님이 뭐라고 썼냐면 Bumblebee Research and its Macro Finding 이라고 선생님이 한번 붙여봤어. 결국에 이 paragraph 2에서는 이 스피커가 자기가 한 연구를 설명을 한 거죠. Bumblebee Research 했대잖아. 그리고 그 연구의 결과, 특히 어떤 결과였어? Macro Perspective로 봤을 때의 결과니까 Macro Finding 이라고 선생님이 이름을 한번 붙여봤어. 그래서 아마 다들 이렇게 비슷비슷하게 아마 지었을 것 같아요. 자, 그러면 이 다음에 나올 내용은 무엇일까요? 여기서는 매크로 퍼스펙티브에 의한 결과를 보여줬으니까 당연히 이 다음에는 마이크로 퍼스펙티브에 관한 결과를 보여주겠죠. 자, 그러면 세 번째 단락으로 넘어가 봅시다. But on the ground, there were actually some small opportunities for optimism. These tiny patches of resources known as habitat fragments. If the right kinds of plants were growing along the edges of a Costco parking lot, and if in the neighborhoods nearby there were native plants in people's gardens, and in the canyons that were too steep for people to put their suburbs in, there were native plants instead of grasses, then all of these in-between spaces would actually add up to create a network of habitat fragments. And this network meant that the bees could traverse through the concrete desert, feeding from and pollinating the native plants. And these plants that the bees depend on and that the bees sustain are essential. They stabilize our steep hillsides. They provide food and homes to thousands of amazing species of animals. And critically, they're helping to curb our devastating cycle of wildfires by preventing the growth of those invasive grasses that fuel the vicious flames that we're all too familiar with. 자, 첫 번째 문장을 보면 우리의 예상대로 바로 마이크로 퍼스펙티브로 바라본 결과 말하고 있죠. 자, but on the ground라고 했으니까 땅 위에 있는 거잖아. 땅 위에. 하늘에서 밑을 바라보는 게 아니라. 그래서 on the ground라는 건 그냥 마이크로 퍼스펙티브를 그냥 다른 말로 paraphrase 해준 거예요.
자, 그래서 마이크로 퍼스펙티브로 바라보았을 때 뭔가 한 줄기의 희망이 보였대. 왜 때문에? 바로 habitat fragment를 발견을 한 거죠. 그러면 이 다음은 habitat fragment가 무엇인지 그에 대한 설명이 나오겠죠? 그래서 이 사람은 그 설명을 근데 example을 사용을 해서 설명을 하고 있어요. 자, example 1 뭐냐면 If the right kinds of plants were growing along the edges of a Costco parking lot이라고 했는데 Costco 주차장 끄트머리에 이렇게 적합한 종류의 식물, 즉 꿀벌이 좋아할 만한 식물들이 이렇게 심어져 있는 거야. 그러면 이게 habitat fragment 1이 되겠죠. 한 조각이 생겼어. 그럼 두 번째는 The neighborhoods nearby, there were native plants in people's gardens라고 했으니까 첫 번째 fragment 그 주변 지역에 neighborhood이라고 했으니까 주변 지역에 어떤 사람들의 정원에 native plants, 야생 식물들이 심어져 있는 거야. 그러면은 그게 또 다른 habitat fragment가 되겠죠. 그리고 세 번째는 The canyons that were too steep for people to put their suburbs in 이러면서 나오는데 즉 canyon이라고 했으니까 canyon, 협곡이죠. 협곡. 사진처럼 엄청 깊은 협곡에는 사람이 살기 어렵잖아. 그치? 그래서 뭐 진짜 나는 24/7 뭐 밤에 잠을 잘 때도 막 우리 집이 언제 무너질까 언제 막 떨어질까 막 조마조마하면서 자고 싶다. 이러지 않는 이상 이런 데다가 사람이 집을 짓고 살진 않을 거잖아. 그치? 그래서 그걸 말을 하는 거예요. 그러면 이런 곳에는 사람의 손이 상대적으로 안 닿았으니까 야생 식물들이 그대로 잘 보존이 되어 있겠죠. 그러면 이게 세 번째 fragment가 되는 거예요. 그러면 자, 이 in between 중간중간에 있는 장소들이 하나씩 add up 더해지는 거야. add up이 됐어. 그러면 이게 habitat fragment들이 모인 네트워크를 형성을 한대. 그래서 꿀벌들이 1번 조각, 2번 조각, 3번 조각 사이사이에 있는 그 콘크리트 지역을 가로질러가지고 이러한 habitat fragment에 심어져 있는 야생 식물로부터 꿀도 얻고 뭐 꽃가루도 옮겨주고 할 수 있다는 거죠. 자, 그럼 여기서 궁금할 수 있죠. 꼭 native plant여야만 하나? 이렇게 궁금할 수 있잖아. 그래서 그걸 설명하기 위해서 이제 다음 부분이 나옵니다. 이 사람이 말하기를 native plant가 되게 중요하대. essential이라고 했죠. 중요하대. 왜냐면 꿀벌들이 이러한 야생식물에 의존을 하고 있고 그리고 얘네들이 있어야 꿀도 얻고 뭐 꽃가루도 옮겨주기도 하고 하면서 얘네들이 sustain, 살아남을 수가 있대. 그리고 또 They stabilize our steep hillsides. 이러한 야생식물들이 산 비탈을 안정화를 시켜주는 야생식물이 어떻게 산 비탈을 안정화시킬 수 있는지 쌤은 잘 모르겠어. 아무튼 그건 중요하지 않아. 그리고 많은 동물들도 식물을 먹기도 하고 그리고 이런 숲을 속에서 잠시 이제 몸을 숨기기도 하고 거기서 뭐 집 짓고 살기도 하고 그러잖아. 그래서 이러한 쉼터 그리고 집터도 마련을 한다. 그리고 얘네가 산불이 좀 덜 나게 해주는 역할도 한대. 어떻게? By preventing the growth of those invasive grasses라고 하면서 나오는데 여기서 invasive라는 건 급속히 퍼지는 이란 뜻이에요. 예를 들면 잡초 같은 애들 이렇게 급속히 퍼지잖아. 막 뽑아도 또 나고 이러는 것처럼. 그래서 이러한 invasive grasses는 이렇게 뭔가 산불이 났어. 그래서 invasive grasses에 이제 불이 붙었어. 그러면 얘네는 불을 막 더 키운대. 그럼 아주 위험하죠. 그래서 native plants가 있으면 이러한 invasive grasses가 자라는 걸 좀 막아주는 역할까지 한대요. 그래서 산불도 좀 덜 나게 커브를 할 수가 있대. 그만큼 native plants가 중요하더라. 자, 여기까지가 paragraph 3였어요. 그럼 정리를 해보면 여기서의 topic은 당연히 뭐겠어요? 아까 이어서 계속 bumblebee research 얘기하고 있죠? 근데 이번에는 macro finding이 아니라 그치, micro finding이에요. 그래서 micro perspective로 알아낸 결과였어요. It's a really vital and interconnected system, and some people could see how they were a part of it. And so they acted as habitat fragment gardeners. They planted native plants in their yards, and they even were tending to the land in corporate parks and in public canyons. And in my research, I could actually see the impact that even one passionate gardener could make.
and then repeated across the region, their habitat fragments were adding up to make a more resilient ecosystem. Not a perfect system, not by a long shot, but at least a system that was less likely to totally collapse under impending pressures like further development and drought. 이어서 paragraph 4 보면 계속 habitat fragment 얘기하고 있어요. It is a really vital and interconnected system 이라고 하면서 habitat fragment가 아주 중요하고 그리고 서로 연결되어 있는 시스템이래. 그리고 and some people could see how they were a part of it and so they acted as habitat fragment gardeners. 자, 그리고 어떤 사람들은 자기 자신들이 그 habitat fragment의 부분을 차지한다는 거를 볼 수 있었대. 그래서 이 사람들이 gardener, 정원사 역할을 해준 거예요. habitat fragment가 그냥 사람과 인간과 아무 연관이 없는 그런 게 아니라 이 habitat fragment도 우리가 해야 될 역할이 있구나. 아, 인간도 거기에 한 부분을 차지를 하는구나. 이거를 알게 된 거죠. 그래서 그 gardener들이 뭐 자기 정원에다가도 식물을 심고 뭐 corporate park 뭐 자기 회사 공원에다가도 막 이렇게 native plant 같은 것들 막 심고 그리고 뭐 public canyons 가서도 거기에 있는 식물들을 가꾸고 막 그랬대. 그랬더니 I could actually see the impact. 그랬더니 정말 눈에 보이는 결과들이 나타났대. 어떤 결과였어? We're adding up to make a more resilient ecosystem. 그래서 한 개인이 한 결과가 더해지고 또 다른 개인이 한 결과가 더해지면서 그 결과들이 add up 돼가지고 a more resilient ecosystem을 만들어냈대요. 더 회복력 있는 생태계를 만들었대. 자, 그러면 이렇게 좋아진 에코시스템은 완벽하게 됐어? 완벽하게 좋아진 거야? 그게 아니라는 거죠. Not a perfect system. 뭐 100% 완벽하진 않대. Not by a long shot. 결코 뭐뭐하진 않다라는 뜻이에요. 결코 완벽한 거는 아니래. But at least a system. 하지만 최소한 이런 시스템은 된대. 자, 여기서 보세요. 이 구문 not a perfect system, but at least a system. 이거 약간 어디서 많이 들어보지 않았어? 이 구문 not A, but B 구문이죠. Not A, but B 구문이에요. A는 아니고 B다. 자, 그러면 해석을 해볼게요. Not A니까 perfect system은 아니다. But at least a system. 하지만 최소한 이런 시스템은 된다. 어떤 시스템? 그 어떤 시스템에 대한 내용을 대절, 뒤에 오는 대절이 설명을 해주고 있죠. 자, 그럼 대절 안을 같이 볼게. That was less likely to totally collapse라고 했으니까 덜 완전히 무너지는 거야. 그러니까 무너지긴 무너져. 어쩔 수가 없어. 무너지긴 무너지는데 그 무너짐의 정도를 조금 덜 최소화시킬 수 있게 해준다는 뜻이겠죠. Under impending pressures라고 했으니까 impending은 곧 닥칠이란 뜻이죠. 그래서 곧 닥칠, 곧 일어날 압박 속에서 조금이나마 우리의 생태계가 덜 파괴될 수 있는 그러한 시스템을 만들었대. 자, 그럼 여기서 impending pressures는 뭐냐면 뒤에 나오죠. Like further development and drought. 자, 우리가 도시를 어쩔 수 없이 더 개발을 해내야 되잖아. 도시를 개발하는데 막 숲도 깎고 막 풀도 다 뽑고 막 생태계를 어쩔 수 없이 파괴를 하게 되죠. 그 과정 속에서. 그렇기도 하고 가뭄도 일어난단 말이야. 그럼 가뭄이 일어나면 우리의 생태계가 더 파괴가 되죠. 동물들은 먹을 게 없어지고 뭐 식물들도 다 파괴가 되고 이러한 압박 속에서도 우리의 생태계가 조금이나마 덜 상처 입고 파괴되도록 하는 그런 시스템은 우리가 서로 힘을 합치고 서로 개개인이 노력을 하면 할 수 있다, 만들어낼 수 있다라고 하는 거죠. 자, 그래서 결국 이 파트를 요약을 하면 이렇게 될 수 있어요. People being a part of habitat fragments and its positive results. 자, 여기서 앞에 부분, 이 단락의 앞에 부분 뭔 얘기하고 있어? Habitat fragments gardeners 얘기하고 있죠. 인간도 habitat fragment의 한 부분을 차지를 하더라. 그래서 정말 직접 자기가 뭐 gardening 역할을 하면서 habitat fragment가 더 잘 살아나도록 도움을 준 사람들 얘기를 하면서 그 결과가 어땠대? 그 결과가 완벽했어? 완벽하진 않지만 그래도 positive, 그래도 긍정적이었다. 이렇게 요약을 할 수 있어요.
So I was looking at the world through this lens when I found myself in the waiting room of a public hospital in Brooklyn with my partner, Charles. And we were sitting across from a group of teenagers who were slumped in their chairs and bored out of their minds and just refreshing their phones over and over again. And in a neighborhood with some of the lowest high school graduation rates in the city, this waiting room felt like a social habitat fragment, just waiting to happen. So we did some research to see what kinds of resources could we add to spaces like this one that would make an impact. And we settled on museums. 자, 그리고 그 다음 paragraph 5를 보면 자, 첫 번째 문장부터 볼게요. So I was looking at the world through this lens라고 했으니까 그 전 paragraph에서 이어가지고 micro perspective에서 세계를 바라본 거죠. When I found myself in the waiting room of a public hospital in Brooklyn with my partner Charles라고 했으니까 여기 이 부분은 그래서 이제 이 강연자가 자신의 경험을 공유를 하기 시작해요. 어떤 경험이었어? 자기가 브루클린에 있는 한 병원 대기실에서 자기 남자친구랑 기다리고 있었대. 부럽다. 그리고 기다리고 있는데 맞은편에 누가 앉아 있었어? Sitting across from a group of teenagers. 10대들이 건너편에 앉아 있더래. 여러분들이 건너편에 앉아 있었던 거야. 근데 그 10대들이 다 하나같이 뭐 하고 있었어? 기다리면서? 여러분이 잘 아는 거 있잖아. Slumped in their chairs라고 했으니까 의자에 똑바로 이렇게 똑바로 앉아 있는 게 아니라 어떻게 앉아 있었어? 이렇게 앉아 있는 거야. 이렇게 slumped in their chairs. 털썩 앉아 있는 거야. 그리고 bored out of their minds. 이제 너무 지루하고 막 심심하고 따분하니까 and just refreshing their phones over and over again. 핸드폰을 계속 새로 고침을 계속 이렇게 한 거죠. 피드에 뭐 새로 올라온 거 없나 계속 새로 고침 버튼만 누르고 있는 거야. 그래서 그런 모습을 보게 되었다. And in a neighborhood. 그리고 이 병원이 어느 동네에 있는 거였냐면 with some of the lowest high school graduation rates in the city. 그 도시에서, 그러니까 브루클린이겠죠. 브루클린에서 고등학교 졸업률이 가장 낮은 동네에 위치해 있는 병원이었대. 그럼 이 말 뜻은 뭐야? 브루클린에 있는 동네 중에서 조금 10대들이 특히 10대들이 약간 좀 공부에 관심도 없고, 그러니까 비행 청소년도 많고, 그리고 비행 청소년들이 막 많아. 자꾸 애들이 학교를 안 나와. 그러면 이제 학교에서도 계속 이제 케어를 해주고, 조금 약간 공부에 그래도 마음 좀 붙이게끔 계속 케어해주고, 서포트 해주고 이래야 되는데, 그런 교육도 좀 잘 이루어지지 않는 동네에 위치해 있는 병원이었다라는 거죠. 근데 여러분 기억나? 선생님이 저번 테드에 브루클린이 한번 나왔었어. 근데 그 브루클린이 되게 부자 동네다라고 했었잖아. 근데 브루클린이라고 해도 그 동네에 정말 부자 동네도 있고 조금 이런 식으로 좀 고등학교 졸업률도 낮고 약간 교육열도 좀 낮은 그런 동네도 위치해 있겠죠. 똑같은 서울이라도 강남 어때? 강남. 그리고 이제 뭐 강남이 아닌 뭐 다른 약간 좀 외곽 지역에는 이렇게 고등학교 뭐 졸업률도 낮고 약간 좀 교육도 조금 안 좋은 동네들도 있긴 하잖아. 그런 것처럼 그렇게 생각하면 돼요. 그래서 이제 얘네들을 보고 이 스피커가 What kinds of resources, 어떤 종류의 자원을 could we add, 우리가 더할 수 있을까? To spaces like this one that would make an impact. 그러니까 우리가 이런 장소를 좀 더 변화시키기 위해서 우리가 할 수 있는 건 무엇일까라고 고민을 해본 거죠. 이 강연자가. 그랬더니 결론은 뭐였어? 바로 museum, 맞아요. museum이었죠. 박물관이었대요. 자, 그럼 이 paragraph에 what's the topic of this paragraph? I would say applying the micro perspective to herself, and the answer was transforming museums. 이렇게 한번 만들어 봤어요. 이 강연자가 직접 자기의 생활에 이제 직접 적용을 해본 거죠. habitat fragment, 뭐 micro perspective 이런 거를 이제 자기 생활에 적용을 해본 거야. 어디다가 어떻게 적용했대? 이제 museum에 이제 적용을 해본 거래. 그러면 이제 이 다음에 나올 내용은 뭐겠어요? 그치, 이제 이 뮤지엄에 대해서 설명을 해주겠죠? 왜 뮤지엄이었을까? 왜 굳이 박물관이었을까? 뭐 그런 거에 대한 설명이 이제 이 다음에 계속 나오겠죠. 자, 그럼 let's move on to paragraph 6.
그리고 동물들이 숲을 속에서 뭐 자, 첫 번째 문장을 보면 다시